Good afternoon to everybody. Myself Jagdevappa, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tipatur, Tumkur District, Karnataka. So, in the last session, we have discussed about the motivation, meaning and nature of motivation, homeostasis, motivation cycle, types of motivation concept. Motivation concept. So, we are discussing the first year degree or first year BA second semester psychology students of Tumkur University, Tumkur. We are discussing about the types. Already we know what are the types of motivations in the last semester, last session. So today in this session, we are discussing about the first type of motivation, which is physiological motives or biological motives or basic motives or primary motives. So we are discussing today's session. So types of motivation, objective and outcomes of these types of motivation. To understand types of motivation which are physiological or psychological motives. So here the word motivation is derived from the Latin term mover, which means to move. Motivation can be defined as stimulating, inspiring and including the employees to perform to their best capacity. So here motivation is the word derived from the word motive, which means needs, desires, wants, drives within the individuals. Within the individuals. It is the process of stimulating people to actions to accomplish the goals. In the work goal context of the psychological factors stimulating the people's behavior can be desired for many success. Motivation is the process that initiates, guides and maintains goal oriented behaviors. In everyday uses, the term motivation is the frequently used to describe why a person does something. It is the driving force behind human actions. So this is the motivation. So physiological motives or biological motives are primary motives. Instead of physiological motives, we are commonly telling biological motives, biogenic motives or primary motives or basic motives. So physiological or psychological motives are also known as personal motives. These motives are personal in the sense that they are very specific to the person psychological make of the individual. Curiosity, all these are the obtaining information, expressing. So this is the physiological motives. So physiological motives are hunger, thirst. These all are the motives which are in the form of biological basis. In the form of biological basis. So here the general belief is that we feel, for example, hunger when there is no food in the stomach. Hunger pains caused by the contraction of stomach are taken the hunger signal. To study the role of the stomach, water cannon trained as a subject swallow deflated balloon. This had a rubber tube attached to it. The balloon in the stomach was inflated. So this is the stomach.
The physiological cause of hunger is also chemical composition of the blood and the hypothalamus, which is a structure in the brain. So this is the physiological motives. In Kannada, what we are telling physiological motives, ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂಥ ಜಾಗ್ರತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ಅದರಿಂದ ಜಾಗೃತಿನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂಥ ಈ ಜಾಗ್ರತೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ದೈಹಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಹಸಿವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಂಗಿಕತೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೆಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ physiological motives. The psychological motives are also known as personal motives. These motives are personal in the sense that they are specific to the person psychological makeup. The curiosity is a motivation tendency to act which does not have speed and identifiable goals. It is simply gaining pleasure by obtaining information. So curiosity. So Denver already studied, and the researcher T and Y measures that the rats preferred knowledge, change and complexity animals who were allowed to become thoroughly familiar with maze. When put it, a structure changed maze spent more time explaining the related maze. In a number of studies like presented on monkeys with mechanical puzzles, they were never rewarded, no punishment at playing with these. Yes, it found the monkeys spent several hours trying to dysmetric, then the finally succeeded. So these are the studied by psychologists on physiological motives, how they are. So ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹಸಿವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಂಗಿಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಆಂತರಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವು ಬೇಸಿಕ್ ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಆ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಂಶವಾಹಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ವಿಷವನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಸಿವು ಅನುಭವ, ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಆಹಾರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವೇ. ಅಂದರೆ ಆ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರೇಮ್
ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೆಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು? ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು. ದೈಹಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇದು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಇವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಪಿತೃತ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇಹದ ಸಮತೋಲನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶರೀರದ ಸಮತೋಲನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲೊಂದಾದಂಥ ಈ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ, ದೈಹಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ, ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಒಂದು ಭಾಗ, ಪ್ರಥಮವಾದಂಥ ಭಾಗ, ಮೊದಲನೇ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಐದರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು how we are discussed, how we understand on the basis of this, what we know, what my knowledge, the best of my knowledge we discussed with you, presented with you. So you already understand. I think you all are little bit understand my ideas to distribute, to divide with you. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚರ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂತುಲನ ಸಮತೋಲನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಚಕ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದೈಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳು, ಶಾರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳು, ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಮತಿಸ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವಿರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲುತ್ತಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.